Is there any way or indication for one to know if the path they are on is correct for them? Maybe the spiritual path. Like if somebody is connected to, like many people, they follow someone else. How would a person Madam, know? in India, people are easy manipulated. Very easy manipulated, madam. Let's say, madam, what's the population of India? 146, yeah. Let's say 400 million are not Hindus. Can I say 1,000 million are Hindus? Yes. Okay. Now, out of 1,000 million, everyone knows Shiva? Yes? Everyone know Krishna? Yes. No, not everybody. But Shiva, everybody know. Correct, madam? Can I say, sir? Yes. Yes. Krishna, not everyone know, madam. There are people in Nagaland don't know Krishna, madam. Yes or not? So Krishna is for certain group. Understand? So everyone knows Shiva. Brahma, no one knows. Vishnu, they know. Because every house they have a picture. Normally in South India you go, it's a picture of the Shiva family. Shiva, Sakti, Parvati, and Ganesha, and that's normally everybody have. Then Ganesha everybody know. Yes. Can I say yes, no, madam? Yes. Yes, all know. Okay, because elephants everywhere. See, elephants see Ganesha, automatic. So everybody, ma'am. So now I am starting an organization. I make a big place and I put a big linga. Who will come automatically, madam? Shiva people. How many Shiva people? 500 million? Correct, no, madam? Okay, let's say I have got 100,000. প্রশ্ন এসেছিল যে কোনো প্রকার ইঙ্গিত কি পাওয়া যায় যে আপনি সঠিক আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করছেন? স্যার উত্তরে বললেন, ম্যাডাম, ভারতে মানুষরা খুব সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যান, যাকে ইংরাজিতে বলে ম্যানিপুলেশন। বলুন তো ভারতের জনসংখ্যা কত? উত্তর এলো 140 কোটি। স্যার বললেন যে 400 মিলিয়ন বা 40 কোটি হিন্দু নন, 100 কোটি হিন্দু। এই 100 কোটির মধ্যে সবাই কি শিবকে জানেন? উত্তর নিজেই দিলেন, হ্যাঁ, সবাই শিব ঠাকুরকে জানেন। কৃষ্ণকে কি সবাই জানেন? উত্তর এলো হ্যাঁ। কিন্তু স্যার বললেন, না, সবাই কিন্তু কৃষ্ণকে জানেন না। নাগাল্যান্ডের মানুষ কৃষ্ণকে জানেন না। কৃষ্ণকে কিছু গোষ্ঠীর মানুষ ভালোভাবে জানেন, শিবকে সবাই জানেন, আর ব্রহ্মাকে প্রায় কেউই জানেন না। স্যার বললেন, বিষ্ণুকে সবাই জানেন, সব বাড়িতেই প্রায় বিষ্ণুর ছবি থাকে। সাধারণত যে কোনো বাড়িতে শিব, পার্বতী, গণেশ এই দেবতাদের ছবি থাকে। স্যার বললেন, গণেশ ঠাকুরকে সবাই চেনেন, কারণ ভারতে হাতি দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ হাতিকে দেখেই গণেশ ঠাকুর বলে নমস্কার করেন। এবার ধরুন আমি একটি প্রতিষ্ঠানকে শুরু করছি। আমি একটি বিশাল জায়গা নিয়ে সেখানে একটি বিশাল লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলাম। কারা তৎক্ষণাৎ আসবে বলুন তো? উত্তর এলো শিব ভক্ত, অর্থাৎ শৈবরা। স্যার বললেন, কত মানুষ শিবের পুজো করেন? 50 কোটি, অথবা ধরুন 10 কোটি মানুষই আসবেন। It's a very powerful linga, the biggest linga in India. Start praying, more and more people will come. And I do puja this time. Wow, doom, dam, doom, put here, put there, put like this, like this, like this, like this. All. Excited, madam. Easy to be involved. Okay, madam. And slowly, linga is missing. I am standing in front of linga. I am the linga. Please pray to me. Wow, all pray. And I talk, people listen to me. And I become famous. Linga is missing, madam. You start with this, madam. So it's easy in India to manipulate people, madam. Very easy. And people are easily manipulated. Understand, sir? Whether they get something or not, because your intuition is, I am Shiva, I get something. So if 1,000 people go, madam, some good thing will happen. By the energy of that place or your own belief system. Now with this, madam, how many people believe, madam? Just how many previous followers? That's all. What if I change this? I put an Om here. Om. All Shiva people will join. Oh. No, Om. Everyone know Om. Yeah. Yes. All. So now new sensing. 3 times Om. 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 But now it's 5,000 rupees. স্যার বললেন, আমি তখন বলতে থাকবো, খুবই শক্তিশালী লিঙ্গ, ভারতের সবচেয়ে বড় লিঙ্গ ইত্যাদি। তারপর প্রচুর সংখ্যায় ভক্তরা আসবেন,
সময়ে সময়ে ধুমধাম করে পুজো অর্চনা করতে থাকবো, হাত পা নাড়িয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে পুজো করব। তারপরে আস্তে আস্তে লিঙ্গ গৌণ হয়ে যাবে। আমি সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকব, বলবো আমিই লিঙ্গ, আমার কাছে প্রার্থনা করুন। মানুষ প্রার্থনা করবেন, আমি নানা ধরনের কথা বলতে থাকবো, মানুষ সেগুলি শুনতে থাকবেন, লিঙ্গ কিন্তু বাদ চলে যাবে। এরকম করা কিন্তু খুবই সোজা ম্যাডাম। তাই বলছি, ভারতে মানুষকে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সোজা। তাদের অন্তর্দৃষ্টি বলছে আমি শিব, আমি শিব। যদি 1000 মানুষও যান ম্যাডাম, কিছু ভালো তো ঘটবেই। তাহলে শেষে দেখা গেল সবই আপনার নিজের বিশ্বাসের পদ্ধতি। স্যার এবার পকেট থেকে ওয়ান্ড নিয়ে দেখালেন, জিজ্ঞেস করলেন কত মানুষ এটিতে বিশ্বাস করে ম্যাডাম? উত্তর এলো, যারা পিভিএইচ অনুসরণ করেন শুধু তাঁরা। স্যার বললেন, যদি আমি এই ওয়ান্ডকে বদলে দিই, এই ওয়ান্ডে একটি ওম বসিয়ে দিই, ওম 1 2 3 দিই, ঘোরালাম, আবার ওম 1 2 3 এরম করতে থাকলাম, সবাই হাসলেন। তখন স্যার বললেন, না, সবাই কিন্তু ওম কি তা জানেন। তাই এবার নতুন নিয়ম করলাম, 3 বার ওম ওম বলে করতে হবে। এতে সবাই হাসলেন। স্যার বললেন, কিন্তু এখন এটার দাম হবে 5000 টাকা। How many friends will follow, madam? Many. Main The cross, the name of Christ, I'm healing you now. 1 2 Christ, 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 Christ. How nice, madam. How easy to follow, madam. Correct or not? Yes. When I go up, they're going to kick me upset. How easily we can manipulate people. Understand, madam? Huh? I'm not saying that. So people are so in tune to this kind of work, this kind of energy, madam. Huh? So that's why you must be very, very careful. How? So by doing divine fire, I tell people, do divine fire 3 weeks and see what happens. See will follow or not. So do the divine fire and people will come, understand, do themselves. Because now they want the soul to come out and take in charge of this physical body and the mind and make the divine connection to whoever the creator is. Okay, madam, what's the question, madam? Again? Yes. Good? Answer the question? Yes. Very good, madam. এবার স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 5000 টাকা যদি দাম করি, কতজন মানুষ অনুসরণ করবেন? সবাই বললেন, অনেক মানুষ আসবেন। এবার স্যার বললেন, ওয়ান ডে এবার ক্রাইস্ট বসালাম, 1 2 3 ক্রাইস্ট ক্রাইস্ট ক্রাইস্ট, 1 2 3 ক্রাইস্ট ক্রাইস্ট ক্রাইস্ট। কত সুন্দর হবে ম্যাডাম, কত সহজে এটা করা যাবে বলুন। কিন্তু যখন আমি ওপরে যাব, ওঁরা অর্থাৎ দিব্যশক্তি আমাকে মেরে তাড়িয়ে দেবেন। সবাই হাসতে লাগলেন। স্যার তাই হেসে বললেন, দেখেছেন তো কত সহজে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ বা ম্যানিপুলেট করা যায়, এভাবেই মানুষ চালিত হয়। স্যার বললেন, আমি কিন্তু তা বলবো না, আমি কোনোদিনই তা বলছি না, কিন্তু মানুষ এই এনার্জি দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাই আপনারা অতি অবশ্যই খুব সাবধান হবেন। কিভাবে করবেন? আমি সবাইকে বলি, দিব্য অগ্নি করুন, 3 সপ্তাহ একটানা দিব্য অগ্নি করুন, দেখুন কি হয়। বারবার দিব্য অগ্নি করুন, মানুষ আসবেন, নিজে বুঝবেন, তারপর নিজেই করতে থাকবেন। কারণ তখন তারা চাইবেন তাদের আত্মা যেন তাদের দেহের দায়িত্ব নেন, তাদের মনের দায়িত্ব নেন এবং দিব্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সে যিনিই হন না আমাদের স্রষ্টা, তার সঙ্গে যেন সংযোগ স্থাপন করেন।